कौमी इंसाफ मोर्चे ने अजनाला कांड नूं लैके अमृतपाल ते चुके सवाल कि अमृतपाल ने की बेअदबी निजी लड़ाई दे विच गुरु साहिब नूं बनाया ढाल। एलओपी प्रताप बाजवा ने सीएम भगवंत मान नूं लिखिया पत्र। बजट दे विच पंजाबी भाषा दे प्रचार प्रसार दे लई ग्रांट ना रखे जाण ते जताया रोस। पंजाब कला परिषद अते भाषा विभाग दे लई फंड ऐलाने जाण दी कीती मंग। ड्रग केस दे विच दोषी जगदीश भोले नूं हाई कोर्ट तो एक दिन की मिली जमानत। मां की खराब सेहत का हवाला दे के पाई सी अर्जी। 17 मार्च नूं 6 घंटे के लिए जेल तो बाहर आवेगा भोला। वन रैंक वन पेंशन के मामले ते सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया बकाए नूं किश्तां दे विच अदा करन दा नोटिफिकेशन लेना होवेगा वापस। रखिया मंत्रालय कानून नूं अपने हत्थां दे विच लैण दी ना करे कोशिश। पंजाब पुलिस ने चलाया कोर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। फिरोजपुर दे विच गैंगस्टर चंदन सने 52 थावां ते पुलिस की चैकिंग। मोगा दे विच भी 14 ठिकाणियां ते तलाशी। टीटैट गड़बड़ी मामले दे विच सरकार ने दिते जांच के आदेश। प्रिंसीपल सैकटरी पद्धर की होगी जांच। दोबारा कराया जाएगा पेपर। जीएनडीयू ने भी बनाई 2 मैंबरी जांच कमेटी। दिल्ली च बीकेयू राज्यपाल के सने 5 किसान जथेबंदियां का हला बोल। जंतर मंतर से कर रहे प्रदर्शन। मंग पत्र देने के लिए किसानों का 5 मैंबरी वफद पीएमओ रवाना। एनआरआई प्रदीप कतलकांड के नाल जुड़िया एक होर वीडियो आया सामने। एनआरआई ते नौजवान एक दूजे ते तलवारां दे नाल कर रहे हमला। पहला निहंग ने नौजवान नूं कीता जख्मी। बाद दे विच कुछ नौजवानों ने प्रदीप की कीती कुटमार। कोटकपुरा गोलीकांड दे विच एसआईटी ने पुलिस ते जानलेवा हमले वाले मुकदमे नूं दस्सिया साजिश। सुमेध सैनी उमरा नंगल सने 4 तत्काली पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चलान पेश। चार्जशीट दे विच सिख प्रदर्शनकारियों का नाम है। पटियाला की मशहूर फर्म साधु राम कचौरीवाला के मालक की मौत। सड़क हादसे दे विच नरेश कुमार ते उसके रिश्तेदार दी गई जान। बेकाबू होकर ट्रक दे नाल टकराई सी कार। ऑस्कर अवार्ड दे विच भारत की धूम गुनी मोंगा दी द एलिफेंट विस्परर्स चुनी गई बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। ट्रिपल आर दे गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी दे विच मारी बाजी। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर तो। कौमी इंसाफ मोर्चे ने अमृतपाल ते वड्डा बयान दिता है। अमृतपाल ने गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी की है। एक कौमी इंसाफ मोर्चे के वल्लों वड्डा बयान दिता गया है। अजनाला दे विच पावन स्वरूप ले जाके बेअदबी की गई है। निजी लड़ाई दे विच गुरु साहिब नूं ढाल बनाया गया है। उन्होंने कहा है अजनाला कांड की सिख इतिहासिक जंगा दे नाल कोई तुलना नहीं हो सकती। अमृतपाल नूं अपनी गलती मान लैनी चाहिए है। ये भी वो कह रहे हैं। कौमी इंसाफ मोर्चे ने यह कहा कि उन्होंने खुद इत्थे गुरु साहिब का प्रकाश किया हुआ है। मर्यादा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जेकर जथेदार का आदेश होया तो वह गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मर्यादा सहित इत्थों लैके चले जाणगे। यह भी दस दईए कि बंदी सिखां की रिहाई के लिए चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर से मोर्चा लग्या होया। इस दे विच अमृतपाल भी शामिल हो चुके हैं। तो हुण कौमी इंसाफ मोर्चे के वल्लों यह बयान दिता गया है। उन्हों का कहना है कि जो अजनाला दे विच वापरिया, जो अजनाला दे विच गुरु साहिब जी नूं लैके आंदा गया, पालकी साहिब लैके आंदा गया और उत्थे ढाल बनाया गया है, वो सरासर गलत है। अमृतपाल नूं अपनी गलती मननी चाहिए है। और जेकर वो हुक्म जथेदार साहिब करते हैं कि कौमी इंसाफ मोर्चे जो पावन स्वरूप का प्रकाश है, गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, जेकर उसनूं उत्थों लैके जाण नूं कहा जाएगा कि इत्थे प्रकाश नहीं होना चाहिए तो फिर वो सत्कार सहित लैके जाणगे वापस। तो अजिहा उन्होंने वालों कहा गया। ये वड्डा बयान दिता उन्होंने अमृतपाल ते। जथेदार श्री अकाल तख्त साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह उन्हां वालों कमेटी बनाई गई कि गुरु साहब के प्रकाश बाबत किते भी मोर्चा लगता है, कोई धरना हुंदा है, कदे किते थाने च किसे च गुरु साहब की पालकी नूं लेके जाया जाता है, तां किहड़े समय कित्थे प्रकाश करना है, कित्थे गुरु साहब नूं नाल लेके जाना है श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं, इस ते कमेटी अपनी फाइंडिंग करके रिपोर्ट जिहड़ी है वो दवे। और कमेटी वालों रिपोर्ट दिती गई है।
ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਮੋਹਾਲੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 7 ਤੇ 8 ਫੇਜ਼ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜੋ ਅਜਨਾਲੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾਜਿਬ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਰਭ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ। ਸੋ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਅਜਨਾਲੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲਿਜਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਸਰੂਪ ਉਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ 25-30 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਪਰਪੇਖ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਨੇਜਿਆਂ, ਭਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਰਦਾਸ ਜਾਂ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਓਟ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਢਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਮਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਅਗਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਥਾਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ 20 50 100 ਬੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਚੱਲੂ ਨਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੋ ਰਾਮਾ ਹੈਗੀਆਂ? ਬੇਅਦਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਜਿਬ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਖਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ, ਉਹ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੇ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇੰਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੜਕ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, तमाम ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਮੋਰਚਾ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਚੌਂਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 200 ਮੀਟਰ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਸੜਕ ਹੈ, 150 ਮੀਟਰ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸੜਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੜਨ ਲਈ 6 ਸੜਕਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੜਕ ਬਲੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਥਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਟ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੜਚਨਾ ਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਥੋੜੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, 17 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਰੱਖ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਜੋ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਉਹ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਉਧਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਸਖਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ 8 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ।
ਉਧਰ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਨਆਰਆਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੀਕੇ ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਖੁਦ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 50% ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਐਨਆਰਆਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 623 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਔਰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨਆਰਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਲਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਤਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁਣੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਸ ਖਬਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਔਰ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੀਕੇ ਸਿਨਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੱਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਡੀਜੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਐਨਆਰਆਈ ਅਫੇਅਰਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਬਾਬਤ ਅਪਡੇਟ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਏਡੀਜੀ ਹੋਣੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਲੋਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਨਆਰਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 623 ਕੇਸ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਨਾ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸਪੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਰਚ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, 31 ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਹੈ, 13 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 50% ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕੇਸ। 623 ਕੇਸ ਸੀਗੇ ਟੋਟਲ। ਸਾਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੇਸ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ, ਸਾਡੇ ਐਸਪੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਨਆਰਆਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਨਆਰਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰੋ, ਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਫੀਡ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ।